हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया पेडागोजी मूल्यांकन चैप्टर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा कि आपण मानक टीटी ओएसटीटी सीटीटी रे संपूर्ण हेल्प करिवो। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन मूल्यांकन पई व्यवहृत प्रश्न कहाँ माध्यम सीमित होगा उचित नुह। ए पाठ्यपुस्तक, बी दीर्घ प्रश्न, सी संक्षिप्त प्रश्न, डी अति संक्षिप्त प्रश्न। आंसर हो पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षा व्यवस्था रे केउठी गुरुत्वपूर्ण अंग। ए प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित कराइबा, बी वर्ष शेष रे गोटिए मात्र परीक्षा कराइबा, सी वर्ष मध्य भाग रे गोटिए मात्र परीक्षा कराइबा, डी श्रेणी रे बारंबार नीरव पठन कराइबा। तो गुरुत्वपूर्ण अंग पचारिछि प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित कराइबा। ए हेजिबा हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी मूल्यांकन उद्देश्य अटे। उद्देश्य पचारिछि ए परीक्षा को माध्यम करी पिला को भयभीत कराइबा, एटा नुह जमा हबनी। बी शिक्षार्थीर बोधगम्यता और अग्रगतिर मूल्य निर्धारण करिबा, सी वर्ष शेष रे परीक्षा करी पिला केते नंबर रखिला जानिबा, डी वर्ष मझिरे परीक्षा करी प्रथम द्वितीय तृतीय बाछिबा। तो राइट आंसर हेजिबो शिक्षार्थींकर बोधगम्यता और अग्रगतिर मूल्य निर्धारण करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मूल्यांकन रे कौन रहिबा उचित नुह। ए नंबर व्यवस्था, बी पाठ्यपुस्तक सम्बलित प्रश्न, सी पातर अंतर, डी प्रतिकारात्मक व्यवस्था। तो देखि कौन रहिबा उचित नुह। मूल्यांकन रे पातर अंतर रहिबा उचित नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भाषार मूल्यांकन पई किभଳି प्रश्न रहिबा आवश्यक। ए केवल पाठ्यपुस्तक थिबा प्रश्न, बी पाठ्यपुस्तक प्रश्न सह बाहर प्रश्न, सी केवल निर्दिष्ट प्रसंग भित्तिक प्रश्न, डी भाषागत उद्देश्य को नहीं पाठ्यपुस्तक प्रश्न देई तार उत्तर लिखिबा। तो राइट आंसर हेजिबो पाठ्यपुस्तक प्रश्न सह बाहर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मूल्यांकन शिक्षकों को केउ विषय रे सचेतन कराई थाए। ए पिलार दुर्बलता जानिबा को बारंबार सचेतन कराइबा, बी पिला को केउठी केतेबेले सहाय्य आवश्यक होची, सी पिलांक नंबर को भित्ति करी पाठ पढ़ाइबा, डी दुर्बल पिला को चिन्हट करिबा। तो देछि मूल्यांकन शिक्षकों को केउ विषय रे सचेतन कराई थाए। आंसर हेजिबो पिला को केउठी केतेबेले सहाय्य आवश्यक होची से विषय रे सचेतन कराई थाए। बी हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था केते प्रकार मूल्यांकन करा जाए। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे दुई प्रकार मूल्यांकन करा जाए। प्रथमटी होची स्वरूपकालीन मूल्यांकन। स्वरूपकालीन मूल्यांकन जोटा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करा जाए। आ गोटे होची समापन कालीन मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन करा जाए। तो स्वरूपकालीन मूल्यांकन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समापन कालीन मूल्यांकन को समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले कोन करा जाय थे पढ़ा जाउथबा समय रे एटा शिक्षार्थी मानकर तार अवगति जानिबा पई, दृष्टि भंगी जानिबा पई एई इवैल्यूएशन टा करा जाय। जेमति कि क्लास वर्क हैला, होमवर्क हैला, मौखिक परीक्षा हैला। आ समापन कालीन मूल्यांकन केमति हेथे जेमति कि समेटिव इवैल्यूएशन वार्षिक अर्धवार्षिक समाप्ति रे माने शिक्षार्थीर शेष रे माने शिक्षार्थी शेष रे कोन शिखिला ताहा जानिबा पई बा तार मान मापिबा पई समापन कालीन मूल्यांकन करा जाए। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौखिक मूल्यांकन कहा को कुआ जाए। ए जेउ परीक्षा रे शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र व्यवहार करबा को दिया जाए नहीं, बी जेउ परीक्षा रे शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र व्यवहार करबा को दिया जाए, सी जेउ परीक्षा रे प्रश्न रे उत्तर लिखिबा को दिया जाए, टी जेउ परीक्षा रे पिला को किछि प्रश्नर उत्तर घरु करी आनिबा को दिया जाए। तो राइट आंसर हेजिबा जेउ परीक्षा रे शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र व्यवहार करबा को दिया जाए नहीं। ए हेजिबा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ କାଗଜ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ, ବି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲିଖିତ ରୂପରେ, ସି ହସ୍ତକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡି କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କଥୋପକଥନ ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଏ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବି ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀ କରିବା, ସି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ବୋଧ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଡି ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୂରଟା ଭୟଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂର କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ବି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହୋଇଥାଏ, ସି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡି କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଇଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ହବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ମଝିରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଡି ହବନି। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା, ବି ପିଲା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ସି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ବଳିତ, ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବହିର୍ଭୂତ, ସି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା, ଡି ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବହିର୍ଗତ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବହିର୍ଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜାଣିବା, ବି ପିଲାର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସି ପିଲାର କଥନ ଶୈଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଡି ପିଲାର ଲିଖନ ଶୈଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା, ବି ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା, ସି ଦକ୍ଷତା ବିନା ପିଲାକୁ ମାପିବା, ଡି ପିଲାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା, ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି, ବି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି, ସି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଡି ଛପା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲା କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପ୍ରତି? ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ପିଲା ତାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ? ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।